जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भागवत सप्ताहના અંતર્ગત આજે ચોથા દિવસમાં પ્રભુ શ્રી હરિ કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય निरंतर हनुमत वीरा संकट इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा सदार हो रघुपति के दासा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अस जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मेरी मुख माही जल दिलांदी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा सदार हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट से हनुमान छुड़ावे संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेला की जय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हेलो 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 गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान। जल बिन उतरे नहीं प्रभुनि आरती। ज्ञान बिन टिके नहीं प्राण। जल बिन उतरे नहीं प्रभुनि आरती। अन्न बिन टिके नहीं प्राण। माटे अगर कपूरे करू यारती। स्वीकार जो नंद लाला रे। अगर कपूरे करू यारती। स्वीकार जो नंद लाला रे।
देवकी नंदन दर्शन देजो, देवकी नंदन दर्शन देजो, मुख पर मोर वाड़ा रे, अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो प्रभु मारा रे। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो हरि मारा रे। मथुरा वासी ने मोह पमायो, मथुरा वासी ने मोह पमायो, माया सहित पधारा रे। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंद लाला रे। कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो हरि मारा रे। कुबुद्धि का पो सदबुद्धि आपो, कुबुद्धि का पो सदबुद्धि आपो, हे हरि न दयाला रे। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो हरि मारा रे। जगतपति जगदीश उदारो, जगतपति जगदीश उदारो, वंदन वारम वारे रे। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंद लाला रे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भवम भवानी सहितं नमः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिम। गुरुभ्यो नमः। हनुमन्ते नमः। बोलो भागवत भगवान की बेन जय तो बोलो वातुं ज करवी हाँ बोलो भागवत भगवान की। तमने સવારથી 3 વાગ્યા સુધી ઘરે વાતો કરવાની છૂટ છે, શું બાકી રહી જાય અહીંયા વાતો કરો છો? એવી કઈ વાત ગુપ્ત હોય કે કથામાં કરાય? માટે જય બોલાવજો, બોલો ભાગવત ભગવાન કી। અહીંયા છોકરાઓને તોફાન કરવા હોય તો નહીં આવવાનું, કારણ કે અહીંયા તમે આવે તોફાન કરો, બાપુને મજા ન આવે, અમને મજા ન આવે ને સાંભળવાવાળાને મજા ન આવે। સૂચના આપે છે। ભગવતે વંશી વિભો
સીતે કરા નવની રીદાબાદ દારુણ બિમપલાદરોષતા પુણ્યેન્દુ સુંદરમ મુખાદ અરવિંદ નેત્રાત કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્વં અહં ન જાને કૃષ્ણાત્વદીપ પદપંકજ પંજરાતે અદેવી વિષ્ણુ મનસા જ હંસ પ્રાણ પ્રણાય સમય કપવાત પિતે કાંડાવરોદન વિદ્યાસ્મરણમ કૃતસ્તે ઓમ ભજે ભજે કામંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ ભજે ભજે કામંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ સ્વભક્તચિત્તરંજનમ સદેવ નંદનંદનમ સદેવ નંદનંદનમ સદેવ નંદનંદનમ તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો પાપના પંથે જતા અધવસ્થી પાછો વાળજો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો પાપના પંથે જતા અધવસ્થી પાછો વાળજો દુનિયા બધી ફરી વળ્યો પણ કોઈ ડેલી ના થયો દુનિયા બધી ફરી વળ્યો પણ કોઈ ડેલી ના થયો ડૂબતો બચાવવા વાળને વિષ્ણુ પ્રભુજી આવજો ગણો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો મન પાપના પંથે જતા ધ્રુવચથી પાછો પાડજો જેવો તમારો પ્રેમ છે એવો મારો ભાવ છે જેવો
તમારો પ્રેમ છે એવો અમારો ભાવ છે એ ભાવના ચરણે ધરું મને મોક્ષ પંથે વાળજો જેવો ગણો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો મને પાપના પંથે જતા ધવતથી પાછો વાળજો ચૌદરે બ્રહ્માંડના નાથજી તમે છો ચૌદરે બ્રહ્માંડના નાથજી તમે જ છો ડૂબતો બચાવવા બાળને સુનો પ્રભુજી આવજો ડૂબતો બચાવવા બાળને કૃષ્ણ પ્રભુજી આવજો એવો ગણો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો મન પાપના પંથે સાધુ વચથી પાછો વાળજો દાસ બની હું રહું મને દાસ બની તારજો દાસ બની હું રહું મને દાસ બની તારજો સત્ય પ્રેમ કરુણા મુજ હૃદયમાં વિરાજજો ગણો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો મને પાપ જતા અધવચથી પાછો વાળજો અરે જગત જનની જોગ માયા જગતંબાયા પછો જગત જનની જોગ માયા જગતંબાયા પછો સ્વરજનની સરસ્વતી સતવાચાયા પૂજો જેવો ગણો તેવો તમારો પુત્ર માની પાડજો ધવચથી પાછો મને પાપના પંથે જતા ધવચથી પાછો વાળજો બોલો સુખદેવજી મહારાજની જય અહીંયા કોઈ જ્ઞાતિ જાતિનો ભેદભાવ વગર ખરેખર જો ભાગવત કથામાં આવતા હોય તો આપણે એમને ત્યાં કથા હોય ન જવું જોઈએ જવું જોઈએ તો આ તે બધાએ સંકલ્પ કરો કે તમને પણ એ લોકો આમંત્રણ આપે અને આપણે એમની પણ કથાની અંદર જઈએ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તાળીથી વધાવો બધાએ હેજી અલ્લાહ હો નબીજી રે રામ ને રહે માન એક કર જાણું લાલા મટી જાય 84 ના ફેરા મટી જાય 84 ના એ ફેરા રે નબીજી રે આપણે તો સુધરે જાગાભાઈ
ભરવાડે ઉપસ્થિત થઈ જાય, જેથી કથામાં વિક્ષેપ ન પડે, ફટાફટ ઉપર આવી જાય. કે સમરું તો સુધરે મન ખા મેરા, સમરું તો સુધરે મન ખા અમારો રે આ ભાવિ એકવાર બધાને તાળીથી વધાવો. आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे घर राम आए हैं मेरे सरकार आए हैं सजा फूल અહીંયા આપણી વચ્ચે વોર્ડ નંબર 8 એટલે અમારો મત વિસ્તાર કહેવાય કે જ્યાંથી અમે કોર્પોરેટર બન્યા છીએ, અને ખૂબ જ એમની મહેનત હતી બધાની કે ભાયાભાઈ અને એમના પત્ની એક કોર્પોરેટર તરીકે જાય અને સેવાનું કાર્ય કરે એવી ઈચ્છા બહુ હતી. એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરી આ લોકોએ. આજે એમના આમંત્રણ આપવા હું ગયો હતો કે તમારે બધાએ આવવાનું છે. રમજાન મહિનો ચાલુ છે, પવિત્ર મહિનો, બધા રોજા રહેતા હોય, સાંજે રોજુ ખુલે ત્યાં સુધી બહાર ન આવે. હજુ પણ અનેક મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો આવવાના છે. જેમ જેમ સમય જતો જશે એ મુસ્લિમ સમાજ પણ પધારવાનો છે. અહીંયા સિકંદરભાઈ જામ જેઓ શહેરના મહામંત્રી પણ છે. હું પણ દર વર્ષે રમજાન મહિનો હોય એટલે મારા વિસ્તારમાં 3 મસ્જિદ આવે છે. એ 3 મસ્જિદમાં રોજુ ખોલાવું છું. અને હાજી ઈસુફ મિયા બાપુ જેવો ટાવર પાસે એમનું મકાન છે, એમને ત્યાં રોજ 100-150 જણા મુસ્લિમ સમાજના હોય છે. એમને પણ હું રોજુ ખોલાવું છું. એક દિવસ હમણાં હું આમંત્રણ આપવા ગયો હતો ત્યારે પણ બાપુને હું રોજુ ખોલાવીને આવ્યો છું. અને બાપુને ત્યાં 26મું રોજુ હોય એટલે આપણે હરણી રોજુ કહી. એક દિવસ હરણી રોજુ રાખ્યું હતું. એ રોજુ હોય ત્યારે ઇફતાર પાર્ટી રાખવામાં આવે છે. ત્યારે પણ અમને લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને અમે ફરજિયાત જઈએ છીએ. અહીંયા કોઈ મારી પાસે કોઈ પણ સમાજ હોય, અહીંયા કોઈ જ્ઞાતિ જાતિમાં માનતો નથી કે મારા માટે સર્વે સમાજ સરખો. અને મારું આગળનું જે સિકંદરભાઈને વિનંતી કરું કે પ્રસંગો બાદ ઉદ્બોધન કરશે. નમસ્કાર. ને ખૂબ ખૂબ લાગણી હતી અને થયું કે આજ કાયાભાઈ રહ્યા ને આજે અમને આમંત્રણ આપ્યું એટલે મેં અહીંયા હાજર થયા. અને હાલ તો રમજાન માસ હોવાથી અમારી ટીમ તો ઘણી મોટી છે, પણ તડકાના હિસાબે બધાને બહુ આમંત્રણ નથી આપી શકતા અમે કોઈને. એ બદલ ખૂબ ખૂબ તમામનો ધન્યવાદ, આભાર. આપણે તો 3 ટાઈમ જમીન એકટાણા કરી. એ લોકો તો પાણી ન પીએ, ગરામાં થૂકે ન ઉતારે, તો માઇકમાં બોલી કેવી રીતે શકે? હે, તમે વિચાર કરો કે ધર્મ ચુસ્ત. આપણને તો ભગવાને બધી છૂટ આપી છે. કથામાં વાતો કરવાની, પૂજામાં મોડું આવવાનું, આ બધુંય છૂટ, છતાંય ભગવાનને યાદ ન કરી. માટે હવે શાંતિથી કથા સાંભળીએ. મંગલ મંગલ નામ. ભગવાનનું કેવું નામ છે? મંગલ. મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ ઓમ. દેવો કાલુઆરા નામ હરિ હરિ મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ ઓમ. પતિત પતિત નામ હરિ હરિ પતિત પતિત નામ હરિ હરિ ઓમ. દેવો કાજુલારા નામ હરિ હરિ દેવું કરું તારું નામ હરિ હરિ ઓમ. જય સિયારામ જય જય સિયારામ જય સિયારામ જય જય સિયારામ હરિ 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 ઓમ.
ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. હા. જય સિયારામ જય સિયારામ હરિ હરિ ઓમ. આનંદ આનંદ નામ હરિ હરિ ઓમ. આનંદ આનંદ નામ હરિ હરિ ઓમ. પતિત પતિત નામ હરિ હરિ ઓમ. પતિત પતિત નામ હરિ હરિ ઓમ. દિલો કા દુલારા નામ હરિ હરિ ઓમ મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ ઓમ મંગલ નામ હરિ હરિ ઓમ. હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. હરિ શક્તિ મુક્તિ ભક્તિ હરિ હરિ ઓમ. બોલો જય સિયારામ જય સિયારામ જય સિયારામ જય સિયારામ હરિ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. હરિ ઓમ હરિ ઓમ. હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. આનંદ આનંદ નામ હરિ હરિ ઓમ આનંદ આનંદ નામ હરિ હરિ ઓમ. કલિકા કિનારા નામ હરિ હરિ ઓમ કનક કિનારા નામ હરિ હરિ ઓમ. પતિત પતિત નામ હરિ હરિ ઓમ પતિત પતિત નામ હરિ હરિ ઓમ. હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. શક્તિ હરિ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. કાલી મહાદેવને વાલી. પ્રેમ से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम पाप विनाशक प्यारा नाम હરિ હરિ ઓમ. अरे मधुर મધુર નામ હરિ હરિ ઓમ. મધુર મધુર નામ હરિ હરિ ઓમ. आनंद आनंद નામ હરિ હરિ ઓમ. हरि ઓમ હરિ हरि ओम હરિ ઓમ. હરિ ઓમ હરિ ઓમ. मेवाड़ में मीरा बोली हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोली હરિ હરિ ઓમ.
નામ હરિ હરિ ઓમ. મંગલ મંગલ નામ હરિ હરિ ઓમ. હવે આપણે ગઈકાલે કથાને ક્યાં વિરામ આપ્યું? ચલો મને ખબર પડે ને કે આજે બોલું છું તો યાદ તો કંઈક રાખો. બોલો બોલો, આવડતું બોલો, કાંઈ શરમાવો ને. આપણું ઘર છે, આપણને એ બધી છૂટ આપી છે. આ તમારી જ કથા છે, એમની નથી. હવે તમને આપી દીધી, 2-3 દિવસ તમે સંભાળજો. બોલો. એમ સરસ, વેરી તાલી દે બતાવો બેનને. હવે મને વાંધો નહીં આવે લ્યો કે હવે બધા યાદ રાખે છે. ભગવાન ગઈકાલે રાત્રે આપણે વિષ્ણુ વામન થઈને આવ્યા અને બીજું કયું ગાયું હતું? તેરે દ્વારે ખડા ભગવાન ભગત ભર દે રે ઝોલી. તમે બધાએ ઝોલી ભરી દીધી. જો હું કોઈ આગળ કંઈ માગતો નથી. તમારે દેવું હોય, દાન કરવું તો તમારે કરવું, ન કરવું તો કાંઈ નહીં, પણ કથામાં આવવું. અને હું કદાચ આ જમવા ગયો હતો ને, એટલે એવું નહીં, હું તો ખાલી શોખથી બોલું તમને હસાવા કે મને ભજીયા ભાવે, મને આ ભાવે. હું ખાલી શોખથી બોલું, એવું બનાવવાનું નહીં. મને તો દાળ ભાત શાક રોટલી જ ભાવે છે. માટે એવું કોઈ મનમાં ઘોકા ગણી ન કરે બાપુ બહુ માગ કરે. બાપુ કાંઈ માગતા, ભજીયું માગ્યું એમાં કોઈ કહેતા એટલે બાપુ થાય ખાવાનું માગે. ભલા મણા અમે તમને હું લઈ ગયા. હા, એક બેન કહેતા એટલે બાપુ ભજીયા માંગ્યા. એટલે ભલા મણા અમે તો 5 રૂપિયાના ભજીયા, 10 રૂપિયાના ભજીયા માંગે 3 જણા ખાઈ કે. એવું નથી. આ બધી તમને હસાવાની વાત, હસાવવા માટે એકલી કથા કરી તો કંટાળો આવે. એટલે અમે નવા નવા આવા ઓઠા બનાવી. એકવાર ચાનું કીધું તો સવારમાં અમને 6 વાગ્યામાં ગાયણા ખખડવા માંડ્યા. કીટલી ઉપર કીટલી આવે છાને. એટલે આટલી બધી નહીં. એક 7 વાગે આવે, એક 10 વાગે આવે, બસ. બાજુવાળા બેન, એના બાજુવાળા બેન, આ બાજુથી આવી, આ બાજુથી આવી. ઘણી ચાય, બધાનો પ્રેમ. પછી કોક જોત કે બાપુ નકરી ચા જ પીતા લાગે. આ બધો આનંદ કરવાની વાત છે, તમારા પ્રેમની વાત છે. જમવાનું તો ભગવાન, અમે ભગવાનને અહીંયા ગોવર્ધન પર્વતની કથા આવશે, અણકોટ ધરાવવાનો છે. મને નો જમાડો તો કાંઈ નહીં, પણ મારા કૃષ્ણને અણકોટ ધરાવજો. હરેકના ઘરેથી ઓલા પડીકા લાવી લઈને મૂકી દે રેડી. બેન ના, અરે ઘરે રસોઈ બનાવીને લવાય અણકોટ ધરાવા. અને એ અણકોટને મિક્સ કરી અને એની પ્રસાદી મારે ગોરાણી હાટું લઈ જવાની, અહીંયા તમને બધાને આપવાની છે. અને આપણે કાલે એક બેનને મેં કીધું હતું પંજરી બનાવીને લાવવાની છે. કીધું હતું ને? કોને કીધું હતું? આંગળી ઊંચી કરો. કોઈ નહોતું કીધું? આટલું બધું મારું ધ્યાન રાખે છે. હા, તો હવે જો અમે જો ઓલા બેન બેઠા ને, આ છેલ્લે હાઈ, આ તમે જ પાછું ન જો, તમે જ. હા, એ પંજરી બનાવીને લાવશે. તાલીથી બતાવો. આ તો બાપુને જ્યાં ભાવે ને એની આગળ માગે. હે, પંજરી ન આવડે ને એ બેનને આવડે જ છે. આવડે છે ને બેન? મને ખબર છે આવડે જ છે. ખ્યાલ તો આજે અમે આટલી કથાઓ કરતા હોય તો અમને ખબર ન પડે. માટે આજે સાંજે 6 વાગે અહીં પંજરી આવી જઈએ. બીજા બધા ચોકલેટ લાવજો. અને ત્યારે ચોકલેટ ન લાવી, એક બોરી ઘઉં લાવજો. મારે 12 મહિના હાલશે. તમે બધા વાંધો નહીં કે પાછું બોરી તો એક જ આવી અને એ અડધી. કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ લાવતા નહીં. પ્રેમથી કથા સાંભળજો. એ તો અમે અહીંયા આવડા મોટા આયોજક છે. 2 બોરી ઘઉં ખલાતા ફોન કરી રિક્ષા મોકલી દે. પણ છતાંય તમારો પ્રેમ છે. અને તમારું અન્ન કાલ આવશે. શેઠ સરકાસાની કથા, અન્નદાનની કથા આવશે. સુંદરબેની કથા ચેલાયાને ખાંડે છે. હે, બ્રાહ્મણો માટે કેટલું કરે, સાધુ માટે કેટલું કરે છે. હે, આપણને એમ ન સમજતા. જો ગરીબ કોણ? હવે હું તમને સમજાવું. ગરીબ કોણ? ગરીબ કોને કહેવાય? જે માણસ ભગવાનની ભક્તિ ન કરે, જે માણસ કથામાં ન આવે, એ સાવ ગરીબ. આપણે બધા તો ધનવાન છીએ. અરે પ્રભુની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપણને શેની કમી? હે, મન નીચું ના રાખો. હંમેશા પ્રગતિના પંથે ચાલવાનું છે. માટે આપણે ગઈકાલે ભગવાન વામનની કથા કહી રહ્યા હતા. એ પહેલાં તમે અહીંયા આપણે બધા શું કામ ભેગા થયા છીએ? એ કર્મના ગતિની હું કથા તમને કહું કે આપણે શું કામ ભેગા થયા.
મને હું કામ કથામાં કે બાપુ તમે કેટલા બધા વક્તા હતા, મારા કરતાં તો રૂપાળા, ગાડીઓવાળા, ઠાઠ એમનો, હાથમાં માળાઓ પહેરી હોય અને ફર્સ્ટ ક્લાસ રૂમ હોય, એમાં 2 એસી હોય, અને પછી બાપુ અંદર પધારે ને પછી તમે બધા દર્શન કરવા જાઓ. પણ રૂપના લક્ષણ ઓજલ પાયે કદમ મિલા કર ચલ, રૂપના લક્ષણ ઓજલ પાયે કદમ મિલા કર ચલ. સાધુનો પ્રેમ અને ભાવ કયો છે એમાં ધ્યાન દેજો. કથા તો બધાને આવડે, તમને 4 વાર કથા સાંભળો તમને આવડી જાય, પણ એનો અધિકારી બનવું પડે. માટે એક કર્મના સિદ્ધાંતની કથા કહું છું. શાસ્ત્રીજી કેમ ગયા? સુંદર મજાની કથા છે. જરા પણ અવાજ થતો જ નથી. બેનું બહુ ડાયા છે, ભાઈ તો છે જ તે. અને કેવો કેટલી મહેનત કરે તમે જોજો. હું જ્યારે અહીંયા આવું રોજ ઉતારાથી અહીંયા આવું રોજ નવો ફેરફાર થઈ ગયો હોય, રોજ નવું દિનમ નવમ. હજુ મારે કેવું નથી પડ્યું. અને આયોજકોને અમારે બાપુને ન કહેવાનું, આયોજકે મનથી કામ કરવાનું. બાપુને પૂછે ને એમાં કંઈ હારા વાત ન હોય, બાપુ તો હાયા કર્યા રાખે, થઈ જશે. પણ કરવાનું એમને છે, અમારે તો કથા કરવાની હોય. માટે અહીંયા વગર કીધે આટલું સુંદર આયોજન થઈ જાય છે. માટે ભાયાભાઈને એકવાર તાલીથી બતાવો. મને તો હવે તાલી પાડવાનું, ભાયા એટલો બધો પ્રેમ આવી ગયો ને, પહેલેથી જ મને એમ થતું હું હલવાઈ ગયો, ખબર ન પડે. પહેલાં તો મને એમ થતું હું ક્યાં યાર આપણે આ કઈ સોસાયટી કહેવાય ભૂલી ગયો, હું ત્યાં 2 હલવાઈ ગયો. પછી ભાયાભાઈને જોયા અને એમના આયોજનને જોયું. અને આ રીતે આપણે વામન ભગવાને તૈયાર કરીને અહીંયા લાવ્યા. હવે આ બાજુ બલી પોતે ભગવાન ચાલતા આવતા હતા. અને બલિરાજા જોવે છે, અરે કોઈ બ્રાહ્મણ મારા દ્વારે આવેલો છે, કોઈ બ્રાહ્મણ મારા દ્વારે આવેલો છે. આ કોના તરફથી ભગવાનને આપો તમે? એમ હરખાઈ છો ભગવાન બનવામાં. આમાં કૃષ્ણ બનાવો તો કે છોકરાની ઉછામણી કે અમારો નહીં બને. બ્રાહ્મણ આવી રહ્યો છે અને ધીમે ધીમે ડગલા ભરતા બ્રાહ્મણ આવે છે અને શું કહે છે? ભિક્ષાન દે, ભિક્ષા માગવા આવે છે. બલિરાજા ઊભા થાય છે અને કહે છે, અરે ભૂદેવ, માગો તે આપું. ત્યારે બલિરાજા કહે છે, એમ ન માગાય. મેં સાંભળ્યું છે કે તમે અઢળક દાન આપો છો, પણ હું પ્રતિજ્ઞા સંકલ્પ કર્યા વગર દાન લેતો નથી. આ બાજુ બલિરાજાને હાથમાં કમંડલમાંથી પાણી આપે છે અને બલિરાજાને સંકલ્પ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. ત્યાં ગુરુ શુક્રાચાર્ય જોયે, અરે બલિરાજાને ના પાડે છે કે ના, સંકલ્પ ન કરતા, મને આમાં કઈ શંકા છે. ઈશારો કરે છે, પણ બલિરાજા કહે છે કે મેં જીવનની અંદર પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે જ્યાં સુધી હું દાન ન કરું ત્યાં સુધી આ મારું જીવન નકામું છે. એટલે માટે સંકલ્પ માટે તૈયાર થાય છે. ત્યાં ગુરુ શુક્રાચાર્ય કમંડલાની નળી હતી, નાળચું હતું, એ નાળચાની અંદર ગુરુ શુક્રાચાર્ય સંતાઈ ગયા. ગુરુ શુક્રાચાર્ય સંતાઈ ગયા કે પાણી નીકળે તો સંકલ્પ કરે ને, પાણી નીકળે તો સંકલ્પ કરે. અને આ બાજુ કમંડલમાંથી પાણી કાઢવા જાય છે, પણ પાણી નીકળતું નથી. એટલે નાના એવા વામન પોતે એક સળી લે છે, તણખું લે છે અને નાળચામાં મારે છે. ત્યાં ગુરુ શુક્રાચાર્યની આંખ ફૂટી જાય છે અને ગુરુ શુક્રાચાર્ય ત્યાંથી જતા રહે છે અને કમંડલમાંથી પાણી નીકળે છે અને સંકલ્પ કરાવે છે
હે બલી હું માગે તો તે આપીશ. તો કે હા તમે માગો બ્રહ્મદેવતા, હું આપીશ. તો કે જે મારે ફક્ત 3 ડગલા જમીન જ જોઈએ છે, મારે ફક્ત 3 ડગલા જમીન જ જોઈએ છે. આ બ્રાહ્મણ આવ્યું હતું અહીંના મેન આયોજક પાસે અને માગ્યું હતું એટલું માત્ર મને એક કથા માટે ગ્રાઉન્ડ આપો, અને તરત હા પાડી દીધી. કારણ કે નાનપણની જે એમનો ઇતિહાસ છે મને ખબર છે કે એમને હજુ સુધી કોઈને ના નથી પાડી, હજી સુધી કોઈને ના નથી પાડી. એમને જોઈને તરત મને કે બાપુ 11,000 મારા, અને 11,000માંથી મીંડા ભગવાનને ચડાવતા કે આ બધો ખર્ચો કરતે ગયા કે બાપુ હવે બધું હું જ કરી નાખે, તમે રવા દો ને. એટલે એમનું જીવન ચરિત્ર સરસ છે. હું સમય લઈશ આજે થોડોક અને એમનું થોડુંક જીવન ચરિત્ર પણ કહીશ. આવી રીતે ત્યાંથી આંખ ફૂટી જાય છે. ગુરુ શુક્રાચાર્ય નીકળે છે અને હાથમાં પાણી આવે છે. વામન ભગવાન કે મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી, મારે 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈએ છે. હે જી બલી રે રાજાને વાલે મારે બાહે બોલ દી સોનાની થાળી મારા રે જીરા આવી 3.5 ડગલામાં વાલે મારે ધરતી દીધાઈને પાતાળ કે રાજ ધીરે માટે નુરી જાન સાતવાદી તમે મારા ભાઈના તો ભગવાન બોલ્યા કે તું, હું સમજી ગયો. ભગવાન બોલ્યા હું સમજી ગયો. ત્યારે બલિરાજા કે છે ના ના, તમને 3 ડગલા પૃથ્વી, હું તો એમ માનું છું કે આ 3 ડગલા પૃથ્વી લઈને તમે શું કરશો, કઈ મોટી વસ્તુ માગો ને. ત્યારે ભગવાન કહે છે વાહ રાજા બલી, તમારા કુળમાં હણક અશુભ થયા, બધી દુનિયા તેમના ઈશારા ઉપર ચાલતી હતી. એમનો પુત્ર પ્રહલાદ, શું કહેવાનું, તે થાંભલો ફાડી ભગવાને પ્રગટ કર્યા. પ્રહલાદનો પુત્ર વિરોચન, એણે બ્રાહ્મણને સર્વ અર્પિત કરી દીધું. અને તેમનો પુત્ર બલી વિચાર કરવા લાગે, નાના એવા બાળકને મારું ભવિષ્યની ખબર કેવી રીતે, નાના એવા બાળકને મારા ભવિષ્યની ખબર કેવી રીતે. બલી બોલો હે બ્રાહ્મણ, બધી વાત મૂકો, તમારે માગવાનું શું છે? એ હરિઓમ બાપુ, હવે આ બધી ચર્ચા મૂકો, હું મોટો યજમાન છું, તમારે જરૂર શું છે? મારે કાંઈ જરૂર નથી, મારે તમારા પ્રેમની જરૂર છે. મારે આ સોસાયટીના વ્યક્તિના પ્રેમની જરૂર છે કે જાણતા અજાણતા કદાચ નીકળીએ ને તો પ્રેમથી બોલાવે ને તો મને ભેટ પૂજા તમારી મળી જાય. માટે વાત મૂકો, ત્યારે તમારે માગવાનું છે, જલ્દી કરો. ભગવાન બોલ્યા હે ભલે, મારી ઈચ્છા કાંઈ નથી, પણ તું દીધા વગર રહીશ નહીં. જો મારી ઈચ્છા કાંઈ નથી, પણ તમે બધા દીધા વગર નહીં રહ્યો કે બાપુને એમને જવા દેવાય, આપણી સોસાયટીનું ના કપાય. માટે કે જે મારે કાંઈ જોતું નથી. ભલે કે પણ હું દીધા વગર રહીશ નહીં, માટે હવે માગી લઉં તો હવે હું માગી લઉં છું.
તમારા જેવું કોઈ દાની નથી, મારા જેવું કોઈ સંતોષી બ્રાહ્મણ નથી, તમારા જેવું કોઈ દાની નથી. માટે તમારું મન રાખવા માટે માગી લઉં છું. માન કથા જામે ને તો ઘરે વેવાણ આવે. ઓછું સાંભળતો હતો. શું કરતો હતો? કાને ઓછું સાંભળતો. એમાં એના ગામમાં સંત શ્રી મોરારી બાપુની કથા બેઠી. કોની કથા બેઠી? સંત શ્રી મોરારી બાપુની કથા બેઠી. અને મોરારી બાપુ કઈ ધૂન ગાય તમને ખબર છે? તમે મોરારી બાપુ કથા હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. હરી બોલ તાલી કેમ થી? હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. હરી બોલ 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 હરી બોલ. આવી રીતે મોરારી બાપુ કથા કરી રહ્યા હતા. અને મોરારી બાપુ કાયમ પહેલે પેલી આ ધૂન ગવરાવે. કઈ ધૂન ગવરાવે? તમે કોઈ ગાતા નહીં. કઈ ધૂન ગવરાવે? બેન ગાઓ. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. કેમ નથી ગાતા? હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. આ ધૂન મોરારી બાપુ ગૌરવતા હતા. અને જ્યાં હરિ નામનો છોકરો આવ્યો હતો એને કાને ઓછું સંભળાતું હતું એટલે મોરારી બાપુ ધૂન ગવરાવા માંડ્યા. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. અને જેવી આ ધૂન ગવરાવતા હતા અને ઓલું ઓછો સાંભળતો હતો એટલે એમ સમજો કે શું સમજ્યો? હરી દોડ હરી દોડ હરી દોડ હરી દોડ હરી દોડ હરી દોડ. એ ઓછું સાંભળતો હતો એટલે એવું સમજ્યો હરી દોડ હરી દોડ. હવે મોરારી બાપુનો મંડપ કેટલો મોટો હોય એટલે એ તરત ઊભો થઈ અને આખા મંડળમાં દોડી ચક્કર મારે અને પાછો બેસી જાય. પાછા મોરારી બાપુ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. અને જ્યાં હરી બોલ બોલે અને ઓલો સમજે હરી દોડ હરી દોડ. આમ કરતા કરતા 8 દિવસ થવા માંડ્યા. અને ઘરે જઈને છોકરો કે પપ્પા મારે કથામાં નથી જવું. કે કેમ? કે મોરારી બાપુ દોડાવી દોડાવી થકવી મારે છે, મારે કથા. અરે કે સંત એવું ન કરે. કે ના ના આવો તમને ખબર પડે. કે રોજ કહે છે જા કથામાં જા કથામાં. હું તો કથામાં જાઉં દોડી દોડીને થાકી જાઉં છું. અને એના માતા પિતા કથામાં આવ્યા અને ત્યાં મોરારી બાપુએ ધૂન હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. અને તરત ઓલો ઊભો થઈ ભાગવા ગયો. એના માતા પિતા ક્યાં જા? તો કે છે આ બાપુ કે છે એની આજ્ઞાનું પાલન કરવું પડે. કે છે ને હરી દોડ, તો મારું નામ હરી છે એટલે હું દોડવા માંડ્યો. એટલે તમારા કાનમાં એવું કાંઈ નથી ને કે બાપુ દોડાવી દોડાવીને થકવી મારે છે? ના, અહીં તો રાતે નાસ્તો, પ્રસાદ, આઈસ્ક્રીમ ખાવો તો બાપુ તરફથી આઈસ્ક્રીમ મળશે. એ એમને ખર્ચો નથી કરાવો, એ હું ખર્ચો કરીશ. પણ કથા ધ્યાન દઈને સાંભળજો. માટે હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. બધાની તાલી પડવી જોઈએ. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ.
બોલો રાધે રાધે, રાધે રાધે. ભાઈઓને જય મહાદેવ, બહેનોને જય શ્રી કૃષ્ણ. શુક્રાચાર્ય દોડી ત્યાંથી ભાગી ગયા. શુક્રાચાર્યની આંખ ફૂટી ગઈ અને હવે બલિ હાથમાં પાણી લે છે અને સંકલ્પ કરાવે છે બ્રાહ્મણ. કેવો સંકલ્પ કરાવે અમારા શાસ્ત્રીજી કરશે. શાસ્ત્રીજી બલિરાજાને ભગવાન બટુક ભગવાન કેવો સંકલ્પ કરાવે છે. ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ શ્રીમદ્ભગવતો મહાસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતે પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવારાહ કલ્પે વૈવસ્વત મન્વંતરે અષ્ટાવિંશતિતમે કલિયુગે કલિપ્રથમચરણે ભારતવર્ષે ભૂરલોકે ગુર્જર પ્રદેશે દક્ષિણ ક્ષેત્રે તાપી નદી અંતર્ગત ઓમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મને વચન અનુસારેણ ત્રિપદાની ભૂમિ દાનમ દાસ્યે તેન કર્માંગ દેવતા પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર પ્રિયતા નમામિ. આવી રીતે હાથમાં જળ લઈ અને સંકલ્પ કરાવે છે. કરવા લાગ્યા. શુક્રાચાર્ય દોડી બલિ પાસે આવી. બલિ સંકલ્પ ન કર. ત્યારે બલિ કહેવા લાગ્યો, હે ગુરુવાર, મેં બ્રાહ્મણને વચન આપ્યું છે. મેં બ્રાહ્મણને વચન આપ્યું છે. ત્યારે ગુરુ શુક્રાચાર્ય કહે છે, આંખો ખોલ અને ધ્યાન લગાવ કે વામન છે કે કોણ છે. આ વામન છે કે કોણ છે. ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે ત્યારે દેવું હોય તો દે, નહીંતર હું આ ચાલ્યો. આ બાજુ સંકલ્પ કરાવ્યો અને વામન ભગવાન બોલ્યા કે તારે દેવું હોય તો દે, નકર હું આ ચાલ્યો. બલિ કહેવા લાગ્યા, ઊભા રહો. બલિ કહેવા લાગ્યા, ઊભા રહો. મારી પાસેથી કોઈ ખાલી ગયું નથી. મારી પાસેથી આજ સુધી કોઈ ખાલી ગયું નથી. તમે તમારો સંકલ્પ કરાવો. વામન ભગવાન સંકલ્પ થાય છે, પરંતુ કમળમાંથી પાણી નીકળતું નથી. ત્યારે ભગવાન એક કુશા દ્વારા તીડકું લે છે અને નાળચામાં નાખવા જતાં ધ્યાન કરે છે. તો ગુરુ શુક્રાચાર્ય બેઠા હતા. ભગવાને તણકું નાખતા શુક્રાચાર્યની આંખમાં વાગે છે. ગુરુ શુક્રાચાર્ય ત્યાંથી ભાગી જાય છે. તરત બલિના હાથમાં જળ આવતા ભગવાન લાંબો મોટો સંકલ્પ પૂરો થતા બલિ ભગવાનના ચરણોમાં પડી જાય છે. એવા સમયે ભગવાને પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ભગવાને વામન ભગવાન પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી બલિ નીચેથી ઉપર સુધી જોઈ રહ્યો. બલિ નીચેથી ઉપર સુધી જોઈ રહ્યો. રે આ શું? ભગવાને કહ્યું, બલિ આદેશ આપ. બલિ આદેશ આપ. માપવાનું ચાલુ કરી દઉં. એક પગથી નીચેના 7 લોક માપી લીધા. ચલો, ધન્યવાદ. કથા મંડપમાં પધાર્યા તેથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક પગથી નીચેના 7 લોક માપી લીધા. બીજા ચરણથી ઉપરના લોકને માપતા બ્રહ્માંડમાં છેદ પાડી દીધું અને બ્રહ્માંડમાં જળધારા વહેવા લાગી. ભગવાનના ચરણોને ધોતી બ્રહ્માજીને એમના કમંડમાંડમાં સમાવી લીધી. ભગવાને છેદ પાડ્યો, એમાંથી પાણીના ફુવારા થવા લાગ્યા અને ભગવાનના પગ ધોતી હવે બ્રહ્માજી અહીંયા બેઠા છે. એમને એમના કમંડલની અંદર ગંગાને રોકી લીધી. એ જ જલધારા બ્રહ્માજીના કમળમાંથી નીચે આવતી ધ્રુવમંડળમાં થઈ સપ્તસિંહ મંડળમાં ચંદ્રમંડળથી સ્વર્ગમાં આવી ગઈ અને તે જળના 4 વિભાગ પાડવામાં આવ્યા. સોતા, અકલનંદા,
ચક્રસુ અને ભદ્રા. એમાં જે અકલનંદા ધારા હતી તે ગંધમાદક પર્વત ઉપર ભાગીરથની પ્રાર્થનાથી પ્રગટ થઈ. ભગીરથની પ્રાર્થનાથી તે પ્રગટ થઈ. એ જ ધારા ગૌમુખમાં જઈ ગંગોત્રી, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર થઈ સીધી ગંગા સાગરમાં મળી ગઈ. આજ વિષ્ણુપદી ભાગવતી ગંગા છે. આજ વિષ્ણુપદી ભાગવતી ગંગા છે. વામન ભગવાન બોલ્યા, હે રાજન, હજુ તો મારા 2 ચરણ થયા, સંકલ્પ 3 ચરણનો છે. હજુ તો મારા 2 પગ મેં માપ્યા, હજુ ત્રીજો સંકલ્પ તો બાકી છે. ત્રીજો તો ચરણ ક્યાં રાખું? હવે તો બલી મોઢું ફરેવી ઊભો રહ્યો છે, કહે છે તમને લેવા માટે કોઈ સ્થાન બાકી નથી. હવે મારી આગળ હું તો ખાલી થઈ ગયો, હવે મારી આગળ કાંઈ બાકી નથી. હાથ જોડી ઊભો રહ્યો, કહેવા લાગ્યો, હે મહારાજ, ધન બડા હોતા હૈ કે ધનવાન. હવે તમે વિચાર કરો, ધન મોટું કે ધનવાન મોટો? કોણ મોટું? ધન મોટું? ધનવાન. સરસ. ધન બડા હોતા હૈ કે ધનવાન? ભગવાન બોલ્યા ધનવાન. ભગવાન બોલ્યા ધનવાન તો પ્રભુ તમે તો મારું ધન તો લઈ લીધું, પણ આ ધનવાનને પણ સ્વીકાર કરી લ્યો, હવે મને પણ સ્વીકાર કરી લ્યો. આપણે તો એક કાચની રકાબી ફૂટી જાય ને તો સાસુ વેલણે આવે. એક રકાબી સાસુથી ફૂટી જાય તો બહુ વેલણે સાસુજીને કે આ આખો દી આ કંઈ કરવું નહીં, વેલણ બતાવે બિચારાને. અને ઘણી સાસુય માથા પર વહુનો વાંકણો હોય, સાસુય હખણી ન બેસતી હોય. ઉંમર થઈ ગઈ છે, બેટા બેટા માળા લઈ શાંતિથી જમીને વહુને ટોક કરે, વહુ બચારી શું કરે? એટલે આમાં વાંક આપણો જ છે. પણ આ બધા ધનવાન પણ સ્વીકાર કરી લો, મારા માથા ઉપર ત્રીજો સંકલ્પ પૂરો કરો. શું કહે છે? હવે મારા માથા ઉપર ત્રીજો સંકલ્પ પૂરો કરો. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા અને તરત ભગવાને તેમનો પગ બલી માથે મૂકી દીધો અને બલીનું મૂકી દીધો. તરત મહારાજ પ્રહલાદ પ્રગટ થયા. ધન્ય હું પ્રભુ, ધન્ય હું, તમે મને ગોદમાં બેસાડ્યો. મારો પૌત્ર ભાગ્યશાળી છે, તમે તેના માથા પર પગ મૂકી દીધો. પ્રહલાદે ભગવતીની સ્તુતિ ગાઈ. ભગવાન બોલે, હે બલી, તે તારા વચન ભંગ ન કર્યા, તે જ યજ્ઞ કરાવ્યું, તારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ. ઇન્દ્રસ્થાન નહીં પણ તેનો ઇન્દ્રનો અધિપતિ બનાવીશ. જે માણસ ભાગવત કરાવે એનો જે હોદ્દો હોય એના કરતાં પણ એને ઊંચો હોદ્દો મળે. એટલે આને અધિપતિ બનાવવામાં આવે છે. અને હવેની કથા આપણે કરીએ. એટલે હજુ જવાની વાર છે અમારે. બોલો, રિક્ષા હોય મોકલવા માંડ્યા, આટલા બધા કંટાળી ગયા. આ બે ક્યાં ગયા? અમારે આ વખતે સંગીતકારનો ત્રાસ છે, કંટાળી ગયો સંગીતકારથી. એવા સંગીતકાર મેળા વયા જ જાય, ક્યાં જાય ખબર જ પડતી. અમારે એક આ મેરુભાઈ ક્યાંય ન જાય. 3 કલાક શાંતિથી ન બેસીએ કે હાલે કે જવા દે બલીનું. હાજી પછી એને સૂચના કડક આપી દો. હવે કડક બોલું છે કઈને આપીને કડક સૂચના આપી દો, નકર કાલથી નું આવે. હા બસ, મને નથી ગમતું અહીંયા. શશિકાંતભાઈ તથા સુરેશભાઈનું હાર્દિક સ્વાગત ટોટા પરિવાર તથા ઉમિયા ટાઉનશીપ વાળા પરિવાર કરે છે. અરવિંદભાઈ પ્રજાપતિ અહીંયા શશિકાંતભાઈ તથા સુરેશભાઈ વ્યાસપીઠ પધારે. આ શશિકાંતભાઈ અમારા કાકાનો છોકરો છે. એમના ધર્મપત્ની રેખાબેન પણ આવ્યા છે. ખૂબ તાલીથી બધાઓ.
સંગીતકારો જ્યાં હોય ત્યાં અહીં આવી જાઓ. હરિયો હરિયો બેટા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. અરવિંદભાઈ લઈ લો. અરવિંદભાઈ. ના ના આવો. વડીલ છો ટાઉનશીપ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આ બધું અહીં પહેરાવાનું ધ્યાન રાખજો આમનું. ના બધાય. હા હા અમારે નહીં. તો ધર્મ લાગે અમારો. ના એમ જરૂર પડે તેનું ધ્યાન રાખજો. એ તો મારા છે. હા વાત. આપણે મફત જ થતો ને કડા સૂચના આપી દેજો. હાલ ભાઈ 2 કલાક ક્યાંય જવાનું નહીં યાર. મને અનુકૂળ નથી આવતું. કા મને ના પાડી દે હું કથામાં જ નહીં આવું. આ ચોખ્ખી વાત છે. ઘડીકમાં ભાગી જાઉં, ઘડીકમાં રાતના રોકાવ નહીં. એટલે તમને સ્પષ્ટ કહી દઉં, પહોંચવું ને તો જ કથામાં આવું. ને ઘણા સંગીતકારો છે. પેલા ઓલો બચારો ઊભો નથી, અહીં ગાવાનું હોય, રાગ આપવાના થાય, ઓર્ગન વાળા ગુમ થઈ જાય, તબલા વાળા ગુમ થઈ જાય, પછી હું ગુમ થઈ જાઉં. એટલે માટે સંગીતકાર ભાઈ આમાં જ આવું તકલીફ પડી યાર. અમારા સંગીતકાર કોઈ હટે જ નહીં. હવે તમારી જેલે તમે વચમાં બનાવવા માંડ્યા એટલે બધી તકલીફ બધી બહુ મુશ્કેલી પડે. કાંઈ વાત નહીં, બનાવી નાખો. હા બને ધીરે ધીરે અવાજ કર્યા વગર. હો ભલે બને, એની એ જરૂર છે ને પાછી. એકવાર હાથ ઊંચા કરી બોલો રાધે રાધે. એ આપણે નાગીન વગાડા એક ક્લાસ, નાગીનનું ધૂન વગાડા એક ક્લાસ, આનંદ કરી તાલી પાડજો. હાથ ઉપર. હું જેવી રીતે કરું એવી રીતે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા